አዳዲስ ቃላቶችን ስሸመድዱ እየረሳችሁ ተቸግራችኋል? Then today I have got the solution for you. ዛሬ አዳዲስ ቃላቶችን እንዴት እንደምንማር ምንሸመድድ አይደለም እንዴት እንደምንማር በሲምፕል መንገድ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። And I'm your teacher Beksa. Don't forget to stay until the end of the video to learn new ways on how to build your vocabulary in the most effective and fastest way. Okay? Stay with me until the end. Okay, so ቪዲዮአችንን ከመጀመራችን በፊት or ሌሰናችንን ከመጀመራችን በፊት ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? You should always prepare notebook plus sticky note. Those two materials are very important while learning a new language, okay? So, the first step. ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? Find a word. አሁን ለምሳሌ ዛሬ እኔ መማር የፈለኩት word ማለቀው happy የሚለውን word ይሁን. Happy. ስለዚህ my new word today I'm going like መማረው happy የሚለውን ቃል ይሆናል። So while learning happy ብቻውን ሸምድደን ከመተው መጀመሪያ የhappy meaning እናውቃለን። We can just google that, right? happy የሚለውን meaning እንትናል happy ማለት ደስተኛ መሆን አይደል? So let's say አሁን የአማርኛ ተናጋሪ ናችሁ እንግሊዘኛ የተማራችሁ ነው። So happy basically ደስተኛ ማለት ነው። So እሱን ከያዛችሁት በኋላ ከhappy ጋር ተመሳሳይ meaning ያላቸው ሶስት ቃላቶችን ፈልጉ። It's easy አሁን like የሶሻል ሚዲያ ዘመን ላይ ነው። So just google it. ከሀፒ ጋር ተመሳሳይ meaning ያላቸው ሶስት ቃላቶችን take your time and ከሀፒ ጋር ተመሳሳይ እንትን ያላቸው ሶስት ቃላቶች ለምሳሌ እኔ ያስኳቸው for example we can say joyful and delighted or ደግሞ we can say cheerful, joyful, delighted and cheerful. እኔ አሁን እነዚህን ሶስት ቃላቶች ከሀፒ ጋር ተመሳሳይ meaning ያላቸውን ሶስት ቃላቶች አገኘው ማለት ነው። So what you're going to do is እነሱን ቃላቶች ጻፏቸው on your notebook or your sticky note. ሶስቱንም ቃላቶች ጻፉ. And then after writing those words, ቃላቶቹን ዝም ብሎ በጥሬ መያዝ it won't be effective. So what you're going to do is happy ብላችሁ ከፊት ለፊቱ ተመሳሳይ word ያላቸው ተመሳሳይ meaning ያላቸውን ቃላቶች እነዚህን ሶስቱን ትደረድሩና and then after that you're going to find the ለነዚህ ቃላቶች እንትን ታረጋላችሁ. You're going to form a sentence. Yes. እንዳይረሱ meaningአቸውን ከሀፒ ጋር ተመሳሳይ meaning አላቸው. So already happy ሲባል joyful ብለናል, delighted ብለናል, cheerful ብለናል. The next thing to remember those words የምታረጉት you are gonna write them in a sentence. ለjoyful አንድ sentence, ለdelighted አንድ sentence, ከዛ ቀጥላችሁ ለcheerful አንድ sentence. And then በhappyም አንድ sentence. ስለዚህ በአንድ ሰዓት instead of learning only one word, you will be learning 4 words at the same time ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አረጋችሁ ማለት ነው? አእምሯችሁ ልክ happy የሚባለውን word ሲሰማ ብዙ ትሪገሮችን ሰጣችሁት ማለት ነው። which means our mind የማስታወስ ችሎታውን ከፍ አረጋችሁ ማለት ነው ይሄንን ቃል። ምክንያቱም ብዙ ትሪገሮችን create አርጋችኋል። ብዙ ቃላቶችን ለhappy find አርጋችኋል አሁን። ስለዚህ አንድ ስቴፕ ሄዳችኋል ማለት ነው። እነዚህን ቃላቶች ላለመርሳት ደግሞ put them in a sentence. construct አርጉላቸው sentence. I feel very joyful about my life. እንደዚህ ያላችሁ ማለት ነው። I'm very delighted. She's very cheerful. ስለዚህ አሁን እነዚህን ቃላቶች in a different circumstance አድርጌ sentence አረግባቸው ደግሞ I'm giving my mind more trigger ማለት ነው። ስለዚህ ምን አረጋችሁ? The first step, find words that has the same meaning with the word you're learning. ዛሬ መማር የፈለጋችሁትን ቃል ተመሳሳይ ፍች ያላቸው ተመሳሳይ meaning ያላቸውን ቃላቶች ማግኘት ማለት ነው። ሶስት ቃላቶችን at least learn ማድረግ አለባችሁ. That's very easy but very effective, okay? So still let me give you one more example በሌላ word. ለምሳሌ let's say የhappy ተቃራኒው sad አይደል? እስቲ በሱ ደግሞ እንሞክረው ይሄንን ቴክኒክ። So ዛሬ የምማረው ቃል sad ነው። sad ማዘን አይደል? ስለዚህ ይሄንን ቃል like ተመሳሳይ meaning ያላቸውን ሶስት ቃላቶች find እናርግ እስቲ. For example, we can say unhappy,
has the same meaning with sad. Unhappy. You see? ከዛ ደግሞ let's say sorrow. Sorrow. It also has the same meaning with sad. ከዛ ደግሞ we can say downcase. Downcase. ስለዚህ አሁንም ለሳድ ሶስት ተመሳሳይ ሚኒንግ ያላቸውን ቃላቶች ፋይንድ አረግን which means ምን አረግን ሀዘንን ምንገልጽበት የተለያዩ አራት ቃላቶችን አወቀን ማለት ነው you see how effective it is ግን ከሳድ ጋር ተመሳሳይ ስለሆኑ ለአእምሯችሁ ለማስታወስ በጣም አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው so you're giving your mind a trigger don't forget that and of course ልክ ከሀፒ ጋር እንዳረግነው እነዚህን ቃላቶች ላለመርሳት ደግሞ ምን እናረጋለን we are going to put them in a sentence ለነሱ አረፍተ ነገር እንሰራቸዋለን I feel unhappy she's unhappy or we can say she's in down case እንደዛ ያላችሁ ለቃላቶቹ ሴንተንስ ስሩላቸው so you won't forget አዳዲሶቹንም learn ያረጋችሁትንም ቃላቶች ማለት ነው so this would be the first step so the second step ደግሞ የሚሆነው learn የምታረጉትን word ከሱ ጋር በተመሳሳይ ፊደል የሚጀምሩ ወርዶችን ማጥናት yes so you're going to create like wordosh group and create ታረጋላችሁ ማለት ነው in your mind organize ታረጉታላችሁ in your mind ወርዶችን so let's stay with happy እና አሁንም በኤግዛምፕል ላስረዳችሁ ይሄን እንዴት እንደምታረጉት ቴክኒኩን እንዴት እንደምትጠቀሙት ማለት ነው so happy በኤች አይደለም የሚጀምረው so ምን ታረጋላችሁ ሌላ ሶስት በኤች የሚጀምሩ ቃላቶችን ትፈልጋላችሁ ለምሳሌ let's say help ከዛ ደግሞ hope and you can also go with hot so ምን አረጋችሁ አሁን ለዚህ ለሃፒ ከሱ ጋር የሚሄዱ like first ወርዱ በኤች የሚጀምሩ ሶስት አዲስ ወርዶችን አወቃችሁ ማለት ነው so the next thing you're going to do is find a meaning for those words ለምሳሌ help ላልነው በአማርኛ እርዳታ አይደል yes ከዛ ደግሞ hope ተስፋ ከዛ hot ትኩስ ነገር አይደል ትኩስ so ምን አረጋችሁ አሁንም ከሀፒ ጋር የሚሄዱ ሌላ አዲስ ሶስት ወርዶችን አወቃችሁ ማለት ነው ሶስቱን ወርዶችን አሁንም ምን ታረጋላችሁ ሚኒንጋቸውን ከፊት ለፊቱ ኖትቡካቸው ላይ አስፍሯቸው ወረቀት የያዘው ነገር አይከፋም so አስፍሯቸው ከፊት ለፊት help ማለት ምን ማለት ነው hope ማለት ምን ማለት ነው hot ማለት ምን ማለት ነው ከነ ሚኒንጋቸው ያዟቸው እንደዛ ስታረጉ አሁንም አእምሯችሁን ኦርጋናይዝ አድርጎ የሆኑ ወርዶችን ይዟል ማለት ነው ከዛ like h ሲባል happy ስትሉ ምን ትዝ ይላችኋል አብራችሁ ስላጠናችሁ help hope hot so you're creating group ማለት ነው ለወርዶቹ which is ለአእምሯችን like organized የሆነ ነገር remember ለማድረግ በጣም ይቀለናል so you're going to do that and of course ልክ መጀመሪያው ቴክኒክ ላይ አዲስ ወርዶችን ስንማር ሚኒንጋቸውን ተመሳሳይ የሆኑ ቃላቶች ስንማር ምን አረጋን ላለመርሳት we put them in a sentence right so ይሄኛው ላይ ምን ታረጋላችሁ እንደዛው የተማራችሁን ቃላቶች in a sentence put them down ጻፏቸው በደንብ in a sentence ጻፏቸው በኤግዛምፕል ማለት ነው እንደዛ ስታረጉ እነዛን ቃላቶች ደግሞ in a different ቦታዎች እንዴት እንደምትጠቀሙ አወቃችሁ ማለት ነው that is very very effective for you guys so እስቲ አሁንም ደግመን ደግሞ በሳይድ እንያት ስቲችን ነገር እንዳትረሳችሁ ነው so ለምሳሌ ከሳድ ጋር በኤስ የሚጀምሩ ሌሎች ሶስት ወርዶችን እንፈልግ እስቲ let's say same ከሳድ ጋር በተመሳሳይ ፊደል የሚጀምሩ so we can use same ከዛ ደግሞ simple yes and of course smile so አሁን ምን አረጋችሁ ከኤስ ጋር የሚጀምሩ የኤስ ግሩፕ ወርዶችን ሶስት አዲስ ቃላቶችን አገኛችሁ እነዚህን ቃላቶች ከየት እናምጣ ጭራሽ እንዳትሉ ጉግል words that start with s ብላችሁ ጉግል አድርጉ or ደግሞ like የተማራችሁ ያላችሁትን አዲሱን new word ጋር ተመሳሳይ ሌተር ያላቸውን ወርዶች ጉግል አድርጋችሁ እነሱ ሶስት መጣችሁ what you're going to do ሚኒንጋቸውን same ማለት ነው ተመሳሳይ አይደል put that in your notebook simple
ቀላል። ሶ እሷንም in your notebook smile ፈገግታ እሷንም ጻፍ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ምን ትላላችሁ? ከዛ like ለእያንዳንዱ ቃላቶች construct your own sentence ሰንተንስ ውስጥ ፑት አድርጋችሁ ቃላችሁን። አሁንም ሽምደዳ ብቻ እንዳይሆንባችሁ your mind በቻለው መጠን ብዙ ትሪገሮችን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። አእምሯችሁ ያንን ቃል ሊያስታውስበት የሚችለውን አጋጣሚዎች እያሰፋችሁለት ነው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ if I say same so it's like same ምንድነው? ተመሳሳይ። ሶ እነሱ ተመሳሳይ ናቸው እንዴት ማለት እችላለሁ? they are the same ማለት ሶ እንደዛ ብላችሁ construct your own sentence ለነዚህ ቃላቶች ግሩፕ ክሬት አድርጋችኋል፣ ሰንተንስ ኮንስትራክት አድርጋችኋል። ስለዚህ ማይንዳችሁን ብዙ ትሪገር ሰጣችሁታል ማለት ነው። ማይንዳችሁ ያንን ቃል ብዙ የሚያስታውስባቸውን መንገዶች ሰጣችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አንድ ቃል አንድ ቤዝ ወርድ ለመማር ሌላ ስንት ቃል ጨምራችሁ? 3 አንድ ላይ 4 ቃላቶችን በአንዴው ኤፌክቲቭ በሆነ መልኩ ተማራችሁ ማለት ነው። yes so አሁን እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ከተማራችሁት ቃል ጋር ተመሳሳይ ሚኒንግ ያላችሁን ወርዶች ለርን ማድረግ። ከዛ ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ምን አደረግን? ቃላቶቹ ጋር ተመሳሳይ ፊደል ያላቸውን ቃላቶች ፈልገን መማር አለን። ስለዚህ ግሩፕ ክሬት አደረጋችሁ ማለት ነው ኤፌክቲቭ ወይ። the third ሜተድ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? find words that has the same sound with your base word you're learning the same sound or ተመሳሳይ ድምጽ ያላቸው ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ happy አልኩኝ አይደል? ሶ ከሀፒ ጋር like ተመሳሳይ ድምጽ ያላቸው ለምሳሌ if I say yappy የሚለውን ቃል ከወሰድኩኝ አሁን happy የምትለውን ተመሳሳይ ሳውንድ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ if I say happy it's like our mind ቶሎ yapping ምን ማድረግ ይችላል? ሪሜምበር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ for happy እስቲ 3 እናገኛላቸው። አንደኛውን ያፒ ብያለሁ። so the third one can be let's say snappy yes ከዛ ሶስተኛ ቃል እንፈልግ እስቲ we can say sappy ተመሳሳይ ሊመስሉ ይችላሉ። they're very different words with different meaning ናቸው እነዚህ ግን ተመሳሳይ ሳውንድ አላቸው። ስለዚህ our mind በሃፒ እነሱን ሁሉ ቃላቶች በቀላሉ ሊያስታውስ ይችላል ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ አንድ ላይ አብረን ስንማራቸው our mind አይረሳቸውም። so ለምሳሌ like snappy ስንል ምን ማለት ነው? snappy በጣም like she's very snappy ካልኩኝ she's so emotional እያልኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ያችን ከስናፒ ፊት ለፊት መጻፍ write it down ቀጣይ ደግሞ ምን አለን? ሳፒ አለን አይደል? ሳፒ ደግሞ ይሄ በጣም ኩዊክ ኤንድ ኤነርጄቲክ የሆኑ ሰዎች በጣም ፈጣንና የሆነ ራዲየንስ ኤነርጂ ያላቸው ሰዎች አሉ አይደል? እነዛ አይነት ሰዎች ደግሞ አሁን ሳፒ እንላቸዋለን። ከዛ ደግሞ the third word is ያፒ አይደል? የያፒ ሚኒንጉ ደግሞ በጣም ቶኬቲቭ የሆነ ሰው በጣም የሚያወራ ሰው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ያፒ እንላለን። ስለዚህ የቃላቶቹ ሚኒንግ ምን እናደርጋለን? ከፊት ለፊታቸው እንጽፋቸዋለን ማለት ነው። እስቲ ለምን አዲስ ቃል ስንማር ሚኒንጉን ማወቅ አለብን። ሚኒንጉን ከፊት ለፊት ጻፍ። very simple። ከዛ እንደዛኛው አሁንም more trigger ለአእምሯችን ለመስጠት ምን እናደርጋለን? of course we're going to put them in a sentence ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ሳውንድ ያላቸውን ቃላቶች ከምትማሩት root word ጋር ተመሳሳይ ሳውንድ ያላቸውን ቃላቶች 3 ቃላቶች ለርን አድርጉ። ስለዚህ እንደዚህ ስናደርግ ምን እያደረግን ነው? we're giving our mind different ways to remember a word ማለት ነው። or ደግሞ how to remember different words ደግሞ አንድ ጊዜ ላይ አንድ ቃልን ከመማር like ብዙ ቃላቶችን አንድ ላይ effective። ምክንያቱም the more words we know the more we can speak English በጣም ጸዴ በሆነ መንገድ ማለት ነው። so those are the 3 effective ways to learn new words or to build your vocabulary። የመጀመሪያው ምን አለን? ከቃሉ ጋር ተመሳሳይ ሚኒንግ ያላቸውን ወርዶች መፈለግ። ሁለተኛው ደግሞ ከቃሉ ጋር በተመሳሳይ ሌተር የሚጀምሩ ቃላቶችን መማር። ሶስተኛው ሜተድ ደግሞ ከቃሉ ጋር ተመሳሳይ ሳውንድ ያላቸውን ወርዶች መማር። ስለዚህ በአንዴ ከአንድ በላይ like
4-5 ቃላቶችን መማር ያስችለናል ማለት ነው and it's very effective so put it to the test and ነገር ተለማመዱት and I'm pretty sure you will find it very successful and very convenient በጣም እንደሚያግዛችሁ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም most beginners ይሄንን በጣም ይጠቀሙታል even if you're not a beginner and you want to like እንግሊዘኛችሁ ማሻሻል ስትፈልጉም በጣም ይጠቅማችኋል ምክንያቱም እንግሊዘኛ ማሻሻልም it's not only about accent it's only like እንግሊዘኛችሁን ትንሽ ለማሻሻል ስትፈልጉ አዳዲስ ቃላቶችን ማወቅ አለባችሁ so እነሱን ለማወቅ ደግሞ these methods are very effective so እነዚህን ይመስላሉ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ትምህርት I hope you guys love it and I hope you guys use it ተጠቅማችሁ ደግሞ አሪፍ ከሆነላችሁ or if you see a good result in it don't forget to put it on the comment section and this is Unique English እኛ ማግኘት የምትፈልጉት አድራሻችን ሴምሲ ሚካኤል ጋስተሞል ፊት ለፊት ለኦልታ ህንጻ 8ኛ ፍሎር ላይ እንገኛለን ወይ ደግሞ በስልኮቻችን መደወል ትችላላችሁ ባይ